सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ विजय बराड़। सब तो पहला वड्डी खबर किसानों के नाल संबंधित किसानों नूं लैके केंद्र सरकार ने एक वड्डा फैसला लिया है। अज केंद्रीय कैबिनेट ने जरूरी उत्पाद एक्ट यानी एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1995 उसदे विच बदलाव कर दिता गया है। हुण दूजे सूबियां दे विच भी इस बदलाव का मतलब यह है कि हुण दूजे सूबियां दे विच भी किसान अपने उत्पाद वेच सकणगे। केंद्र ने इस एक्ट च बदलाव नूं इतिहासिक दस्सिया है। उन्होंने कहा कि भारत इस वेले एक देश एक बाजार दे वल वध रहा है। प्रकाश जावड़ेकर जिन्हां वल्लों यह बयान दिता गया जो कैबिनेट की मीटिंग तो बाद इसकी ब्रीफिंग कर रहे सन। उन्होंने कहा कि APMC दियां बेड़ियां तो हुण किसान मुक्त हुए ने, यानी वो कानून के जिस कानून के तहत किसान सिर्फ अपने सूबे च ही फसल वेचण दे लई पाबंद सी, वो दूसरे सूबे खुले तौर पर जाके फसल नहीं बेच सकते सी। हालांकि बहुत वारी ऐसे गिले शिकवे आड़तियां किसानों के आपस च जरूर हुंदे सी कि किसान चुपचाप दूजे सूबे च जाके फसल वेच आउंदे है, पर हुण इसकी खुल मिल गई है। इस एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट दे विच बदलाव कर दिता गया है और हुण किसान दूजे सूबियां दे विच फसल वेच सकणगे। जिस तो बाद जो बयान आए ने उसके मुताबिक कि हुण जरूरी उत्पाद एक्ट 1995 च बदलाव तो बाद किसान एक देश एक बाजार वल वध रहे ने, यानी भारत एक देश एक बाजार वल वधेगा और APMC दियां बेड़ियां तो किसान मुक्त होणगे। ये बयान है केंद्र सरकार का। सो APMC जिसका जिक्र किया जा रहा है, दर्शकों को दस दिए APMC का मतलब है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी। APMC एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी। सो इसका मतलब ये सी कि हुण किसान सिर्फ अपने सूबियां च उत्पाद वेच सकते सी, पर हुण इसनूं दूजे सूबियां तक भी खोल दिता गया है, सीमित कर दिता गया है। जो पाबंदियां सी उन्हां नूं हटाया जाएगा और किते ना किते इसका स्टेटां नूं भी नुकसान हो सकता है, क्योंकि जिन्नी किसान फसल वेचता है उसदे विचों जिहड़ा टैक्स आउंदा है वो स्टेट नूं भी जांदा है। जदों सरकार फसल खरीददी है तो उस ते मंडी फीस हुंदी है। मंडी फीस के रूप दे विच एक वड्डा रेवेन्यू सोर्स जिहड़ा है वो सरकार दा भी हुंदा है। सो किते ना किते जे हुण किसान दूजे सूबियां च जाके अपनी फसल वेचणगे तां उस दे नाल मंडी फीस ते भी फर्क पएगा। हालांकि वो बैलेंस भी हो सकता है कि दूजे सूबियां दे किसान एक सूबे तो दूजे सूबे जाते हैं तो दूजे सूबे के पहले सूबे च आउंदे हैं। सो किते ना किते बैलेंस भी हो सकता है, पर ज़्यादा खदशा यह है कि इस दे नाल स्टेट के रेवेन्यू ते भी फर्क पै सकता है। सो जरूरी उत्पाद एक्ट 1995 दे विच बदलाव होया और केंद्र कह रहा है कि APMC एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी जिहड़ी है इस दियां बेड़ियां तो इस दे बंधनां तो किसान हुण मुक्त होणगे। ये इस वेले केंद्र का प्रतिक्रम है। ऑर्डिनेंस के माध्यम से सरकार की एक कोशिश है कि किसान पर जो अपने उत्पादन को बेचने के लिए प्रतिबंध लगे थे उन प्रतिबंधों से पूरी तरह मुक्त किया जा रहा है। मंडियां रहेंगी, राज्य का APMC एक्ट रहेगा, लेकिन APMC की परिधि के बाहर जो सारा क्षेत्र है, चाहे वो किसान का घर ही क्यों ना हो, उस घर में जाकर भी कोई कंपनी, संस्था, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, FPO, कोऑपरेटिव सेक्टर के समूह कोई भी जाकर उसको उत्पादन का उचित मूल्य देकर वहां से माल खरीदेगा। मंडी की परिधि के बाहर पूरा ट्रेड एरिया होगा जहां पर ट्रेड हो सकती है और इस खरीद और बिक्री पर किसी भी प्रकार का कोई टैक्स किसी सरकार का नहीं होगा। कानूनी बंधन किसी भी ਤਾਂ ECA ਤੇ ਕੀਤੇ ਬਦਲਾਵ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ
ਖੁਰਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਰੱਖਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ, ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਜਿਸ ਦਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਦਾ ਹਾਮੀ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ, ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਬਦਲਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਸੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ, ਯਾਨੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ, MSP ਕਦੇ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਤਕਰਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਠੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। MSP ਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ECA ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਖੁਰਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਐਕਟ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਸਰਕਾਰ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗੀ, ਜਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ MSP ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਕਿ MSP ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨਾ MSP ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ, ਨਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇਗਾ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਿੱਸਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋਗੇ, ਭਾਈਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋਗੇ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਕੋਈ ਲੁਕੀ ਛਿਪੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੇ ਖੋਰਾ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਦਾਅ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਥੋੜਾ ਗੋਲਮੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਏਗਾ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ECA ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ RS ਘੁੰਮਣ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਮਾਹਿਰ ਨੇ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਔਰ ਕਾਫੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੂੰਗਾ। ECA ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਤਪਾਦ ਐਕਟ 1995 ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ, ਫਸਲਾਂ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ। APMC ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਆ ਉਹਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਿਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ? ਦੇਖੋ, ਅਜੇ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਆ, ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਜੀ ਫੈਸਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ, ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਆਮ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਭੁਗਤਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਖਦਸ਼ਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ? ਜੀ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਐਕਟ ਦਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਨੰਬਰ 2, ਇੰਨੀ ਕੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਹੋਈ ਕਰਦੇ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ 86% ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਲ ਫਾਰਮਰ ਤੇ ਮਾਰਜਨਲ ਫਾਰਮਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਮਾਰਕੀਟੇਬਲ ਸਰਪਲਸ ਹੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ
'ਚ ਇਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ, ਈ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕਣ ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚ ਸਕਣ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆੜਤੀਏ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹੀ ਖਰੀਦਦਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣ ਜਾਣੀਆਂ ਤੇ ਆੜਤੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆੜਤੀਏ ਇੰਟਰਲੋਕਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇੰਟਰਲੋਕਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਯਾਨੀ ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆੜਤੀਏ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਆਮ ਆਪਾਂ ਦੇਸੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਜਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਛਿੜਕਣੀਆਂ, ਤਾਂ ਆੜਤੀਏ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ, ਆੜਤੀਆ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਆੜਤੀਏ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਖੁੱਲੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿਗੜ ਜਾਣਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆੜਤੀਆ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਮੈਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਟਰਮ ਦੀ ਮੋਨੋਪਸੋਨੀ, ਇੱਕ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਭਾਅ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੋਨੋਪਸੋਨੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕੋ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਾ ਹੋਏ, ਉਹਦੀ ਬਾਰਗੇਨਿੰਗ ਪਾਵਰ ਇਹ ਇੱਕ ਦੀ ਬਜਾਏ 10, 20, 50 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਟਲ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਰਗੇਨਿੰਗ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਿੰਡੇ ਪੁੰਡੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਡਿਸਮੈਂਟਲ ਸਿਸਟਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ MSP ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਵਾਲਾ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਬਾਰਗੇਨਿੰਗ ਪਾਵਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਛਾ ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ APMC ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਨਹੀਂ, APMC ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਹੈ, ਆੜਤੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ FPOs ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਉਹ FPO ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਪਿਛਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਟਰੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ FPO ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆੜਤੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ। ਜੇ FPO ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ APMC ਦੀ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਈ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ 6% ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ MSP ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਦੋ ਚਾਰ ਫਸਲਾਂ 'ਚ, ਉਹ ਵੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਏਰੀਏ 'ਚ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ MSP ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮਿਲਣੀ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਵੈਸਟਰਨ ਯੂਪੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਉੱਥੇ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ MSP ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇੜਲੇ ਮੰਡੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਫੈਸਲੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਅਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏਗੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਕਰੇਗੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਟੇਟਾਂ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਤੇ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ, 5-10 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਈ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਲੋਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਵੀ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਇੱਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਲੈਟ देयर ਬੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਔਨ ਇਟ। ਉਸ ਤੇ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ, ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਝਾਅ ਹੁੰਦੇ ਔਰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 545 ਸਾਡੇ MP ਨੇ, ਉਹ 240-42 ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਬਲਾਕ ਉਹ ਵੀ ਚੁਣ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਨਾ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਜੀ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕਦਮ ਕਰ ਲੈਂਦੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਡੀਮੋਨੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਇੱਕ ਲਾਤਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ GST ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਾਅਦ ਚ ਫਿਰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਗਲਤ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਅਪਰੋਚ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਲ, 2 ਸਾਲ, 4 ਸਾਲ, 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੋ, ਪਬਲਿਕ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਪਬਲਿਕ ਡਿਬੇਟ ਹੋਵੇ, ਲੋਕ ਮੈਂਟਲੀ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਹੋਣ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜਾਂ ਚਾਂਸਸ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ?
ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਹੂੰ 15 20 ਏਕੜ 25 50 ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ 5-7 ਏਕੜ ਵਾਲੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 86% ਉਹ ਨੇ ਇਹ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 86% ਛੋਟੇ ਸਮਾਲ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਾਰਜਨਲ ਫਾਰਮਰ। ਹੂੰ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੰਨੀ ਹਰੀ ਚ ਕਿਉਂ ਆ, ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਡਿਬੇਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਟਲੀ ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਚ ਆਇਆ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਔਨ ਬੋਰਡ ਲਿਆਓ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਡਿਬੇਟ ਤਾਂ ਖੈਰ ਹੁਣ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ, ਨਹੀਂ ਡਿਬੇਟ ਤਾਂ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਹੁਣ debate ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹੋਏਗੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਸੋ ਫੈਸਲਾ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੋਰ ਸੁਝਾਅ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਡਿਬੇਟ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਹੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ, ਇਹ ਬਿੱਲ, ਇਹ ਐਕਟ ਵਧੀਆ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜੇ ਆਫਟਰ ਡਿਊ ਡਿਬੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਫੈਸਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਆਈ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮੂਵ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਦਸ਼ੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਖਦਸ਼ੇ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਪ੍ਰਗਟਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਨੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਸੀ ਇੰਨੀ ਕਾਹਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਬਣੀ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਆਓ, ਉਸ ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਝਾਅ ਆਉਣ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਮਪੀ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ।